So in the last class back, the diode স্যার conduct current আপনি কি in স্যার the ফোনে reverse. স্ক্রিন শেয়ার করেছেন? হ্যাঁ স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ না রে? শেয়ার হয় নাই স্যার। দেখা না, যাচ্ছে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। Allow the electrons to flow through these junctions, PN junctions, and the current flows through the junction. In the reverse bias condition, you also know that we are applying the electric field in the same direction of the built-in field. So there is no possibility for the electrons to go through this junction. As a result, there will be no current flow through this barrier, and we have no current. But we sometimes we find some current due to the minority carriers. So in the reverse bias condition, the current flows very low, negligible due to the minority carriers. So these are previous classes, and in the immediate last class, we have studied how we rectify the AC voltage into the DC voltage. That means as the diode only conduct current in the forward directions, but not conduct current in the reverse directions. That's why we know that the AC current always changes its direction. Okay, for a particular time, after a particular time period, you get a full wave. Okay, so it has positive half cycle and negative half cycle. Okay, so if we apply this AC voltage in a diode circuit, actually what happens, for the forward bias, sorry, for the positive half cycle, this diode works, that means allow the conduction of current, as the current direction, conventional current direction is along the direction of the arrowhead. So the diode allow the current through them for the positive half cycle. But for the negative half cycle, the current, conventional current direction is opposite to the arrowhead. That means if we consider this negative half cycle, then the current direction is opposite to the diode. That's why it will not allow the current flow. So what is the consequence? We are getting the output for the positive half cycle, but you may know that there is a gap between two positive half cycle because we can't rectify the negative half cycles. Okay, so if we go to the next slide, sorry, I forgot to the slide view. Let's go to স্যার 38 39 লিখছে, ওখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে মনে হয়। লেফট সাইড স্যার, 39 নাম্বার স্লাইডে ক্লিক করলে হবে। just wait a minute. Okay, anyway, I'm sorry for the interruption. So this is the output frequency of half wave rectifier. In the last slide, we are getting the output only for the only for the positive half cycles and not getting the current for the negative half cycle. So the current is absent, the output is absent for the negative half cycle. So from this view, what is the output? What is the frequency? If we want to know about the frequency, how the frequency actually changes. So this is the
this is the input signal. This is the input signal. So if we plot the x-axis, that is the change in direction of the current flow. So if we plot, for example, theta in these x directions, so we get the full wave from 0 degree to 360 স্যার degree. Up, yeah. স্যার একটু বাংলা বললে ভালো হয়, ওকে, আমরা দেখো অনেকে একটা ফুল ওয়েভ, দেখো আমরা একটা ফুল ওয়েভ পাচ্ছি, হ্যাঁ, প্রতি 360 ডিগ্রি পর পর, ঠিক আছে। যেমন এখানে যদি একটা পার্টিকেল কনসিডার করি, সেটার যে ফেজ এবং এই ফেজটা কি কখন এক্স্যাক্টলি পাচ্ছি আমরা, এইখানে আসার পরে। তো একটা ফিক্সড টাইম পর পর আমরা কি পাচ্ছি, একটা সেম একটা ফুল ওয়েভ পাচ্ছি না রে? যেমন 0 to 360 ডিগ্রি পার হওয়ার পর আরেকটা ফুল ওয়েভ এখানে পাবো। সিমিলারলি দেখো, যদি আমি যদি এটাকে ফ্রিকোয়েন্সি বলি, দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য এসি ইনপুট সিগন্যাল, দ্যাট মিনস প্রতি সেকেন্ডে বা প্রতি টাইম ইন্টারভেলে আমরা যে কয়টা কি পাই, পূর্ণ কি পাই, পূর্ণ ওয়েভ পাই, ঠিক আছে, একটা পূর্ণ তরঙ্গ পাই, সেটাকে বলা হয় হলো ওইটার ফ্রিকোয়েন্সি। মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি? মানে স্যার তরঙ্গ কম্পাঙ্ক, ঠিক কম্পাঙ্ক আছে না? কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক, প্রতি কম্পাঙ্ক স্যার। একক সেকেন্ডে যে কয়টা পূর্ণ দোলন বা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হয়। তরঙ্গ সম্পন্ন হয়। Yes. এখন দেখো, তুমি যদি এটার পার্সপেক্টিভে দেখো, এখানেও যে আউটপুট সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি, দেখো এখানে এই 180 ডিগ্রি পর্যন্ত পাচ্ছি, পরেরটা কি ব্ল্যাঙ্ক, ব্ল্যাঙ্ক না, কারণ এটা দিস ইজ ফর নেগেটিভ হাফ সাইকেল, বাট উই আর নট গেটিং দ্য আউটপুট হিয়ার। So again we get the output after 360 degree. So from these two figures, one is for the input signal and one is the output signal. So in the input we are applying the AC voltage and we are getting the output in the DC form. So but the frequency of the signal is same for the input and output. ঠিক আছে, তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো রে? দেখো এখানে একটা একটা ফুল ওয়েভ, ঠিক আছে, হইতে পারে যে আউটপুটে একটা কি নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা মিসিং, কারণ ডায়োড শুধু পজিটিভ হাফ সাইকেলটা রেকটিফাই করতে পারছে, নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা রেকটিফাই করার মতন তার কোনো অপশন নেই, ঠিক আছে। বাট তুমি এই আউটপুটটা কি একটা ফিক্সড টাইম পর পরই পাচ্ছ, তার মানে কি দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইনপুট সিগন্যাল এবং ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য আউটপুট সিগন্যাল কি সেম। ক্লিয়ার? স্যার সেম কেমনে একটু বলবেন, মানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইনপুট এন্ড আউটপুট সিগন্যাল? কারণ আমরা যেটা এই তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট একটা যে আমরা কম্পাঙ্ক বলতে বলতেছি যে একটা একক সময়ে যে কয়টা পূর্ণ কি তরঙ্গ সম্পন্ন হয়। সৃষ্টি হয়, সম্পন্ন হয়। তাহলে হ্যাঁ। দেখো এখানেও কিন্তু এটা হইতে পারে তোমার কাছে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এখানে এটা তো স্যার অর্ধ তরঙ্গ, হ্যাঁ, অর্ধেক পাইছি, বাকি অর্ধেক তো পাই নাই, কিন্তু বাকি অর্ধেক তো রেকটিফাই করতে পারে নাই, জি স্যার। ঠিক আছে। কিন্তু জি। আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পরেই ইনপুট সিগন্যালের সমান সময় পরেই আমরা আরেকটা আউটপুট সিগন্যাল পাবো, ঠিক জি। আছে, কারণ আমাদের নেগেটিভ সাইকেলটা কি অ্যাবসেন্ট। সো আমরা এই পার্সপেক্টিভে বলতে পারি যে দুইটার ফ্রিকোয়েন্সি কি সমান, জি। ঠিক আছে, কারণ তুমি তো আউটপুট নেগেটিভটা কখনো পাবা না হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে, কারণ ডায়োড তো এখানে একটা, আর ডায়োড যেহেতু শুধু একদিকে কাজ করে, ইউনিডিরেকশনাল ডিভাইস, সেহেতু সেটা শুধু ফরওয়ার্ড বায়াসে কাজ করে, রিভার্স বায়াসে কাজ করে না, হ্যাঁ, সেজন্য আমি ফুল ওয়েভের অর্ধেকটা পাবো, বাকি অর্ধেকটা পাবো না, কিন্তু এই অর্ধেকটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরে পাবো, যেটা আমি কিসে পেয়েছি, ইনপুট সিগন্যালও ইনপুট পেয়েছি সিগন্যাল একটা নির্দিষ্ট পর। তারপরে সেম এস আউটপুট সিগন্যালও। ঠিক আছে না? এই যে দেখো এখানে পজিটিভ হাফ সাইকেল কি প্রতিটা নেগেটিভ হাফ সাইকেলে পর পর পাইছি না, এখানেও আমি একদিকে আউটপুটটা পাবো কি প্রত্যেকবার এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা থাকবে না, তার মানে হলো প্রতি একক সময়ে আমি যে তরঙ্গ পাচ্ছি সেটা ফ্রিকোয়েন্সি দুইটার ক্ষেত্রেই সমান, মানে সেটার হার দুইটার ক্ষেত্রেই সমান। এখানে স্যার এখানে মূলত নেগেটিভ না এখানে পাওয়ার পূর্ণ কারণে তরঙ্গ পাচ্ছি,
হ্যাঁ বাবা বলো। এখানে স্যার মূলত নেগেটিভ না পাওয়ার কারণে কি সমান হচ্ছে? নেগেটিভ পাইলে না কি স্যার নেগেটিভ সমান হতো না? নেগেটিভ নেগেটিভ তো পাচ্ছি না আমরা হলো ডায়োডের কারণে। ইয়েস স্যার। এখন আমরা যদি আরেকটা ডায়োড যেমন ফুল ইউজ করি। ওয়েভেরটা দেখবা, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে সময়ের ব্যাপারটা কনসিডার করছি যে একক সময়ে বা হুম, একটা একক সময়ে যে যদি মানে পর্যায়কাল কাকে বলে রে, একটা পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি হতে হ্যাঁ হ্যাঁ যে সময় যে লাগে। যে সময় লাগে, ঠিক আছে না রে? ইয়েস স্যার। তে এখানে আমরা তো এমনিতেই সিগন্যাল গুলা কিসে পাবো? দুই দিকে হ্যাঁ। পাবো, শুধু পজিটিভ হাফ সাইকেলে পাবো, পজিটিভ দিকে পাবো নাকি? ইয়েস স্যার। যেহেতু আমরা এটাকে ডিসি করছি, জি। এসি টু ডিসি। ডিসি করছি মানে এটা যেহেতু ডিসি করছি, আমরা তো যখন আমরা আরেকটা ডায়োড দিব তখনও কিন্তু আমরা এটাকে এদিকে আউটপুট পাবো না, আমরা কিন্তু একদিকে আউটপুট পাবো। বুঝতে পারছি। কথাটা বুঝেছো? জি। তো এই পার্সপেক্টিভে আমরা বলতে পারি এটার ফ্রিকোয়েন্সি, ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি সমান। সমান। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। এখন তাইলে আমাকে বলো, তাইলে আমি যদি এই সেম কন্ডিশনটা, আচ্ছা আমি পরে আসতেছি, ধরো এর পরের ফিগারে চাই আমরা, ঠিক আছে। এটা হলো আমাদের হাফ রেকটিফায়ারের, কালকে আমরা পড়েছি। হ্যাঁ, এখন আমরা আসি ইফিসিয়েন্সি অফ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। আমরা ইফিসিয়েন্সি, এই যে রেকটিফায়ারের ইফিসিয়েন্সি আমাদের সিলেবাসে আছে, এটা আমরা কিভাবে বের করব। তো আমরা এখানে সিমিলার একটা সার্কিট নিয়েছি, ধরো এসি, একটা এসি সাপ্লাই, সেটাকে আমরা ট্রান্সফরমার দিয়ে কানেক্ট করেছি আমাদের ডায়োড সার্কিটের সাথে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই ভোল্টেজটাকে আমরা কি করব, স্টেপ ডাউন করব, ঠিক আছে, কমিয়ে ফেলবো। সো আমরা এখানে যে সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ যেটা পেয়েছি এখানে, অফকোর্স এটাকে তোমরা জানো, আমরা সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজকে ইকুয়েশনে লিখতে পারি ভি ইকুয়ালস টু ভি এম সাইন থিটা, যেহেতু এটা সাইনোসয়েডাল নেচার। ঠিক আছে না? আমরা ইন্টারমিডিয়েটে তো পড়েছি রে, যে যে পার্টিকেল সরল ছন্দিত স্পন্দনে চলে তার ইকুয়েশন কিভাবে লিখতাম, ধরো ওয়াই ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি, লিখতাম না এরকম? হ্যাঁ স্যার তোমরা তো লিখতাম। বাট ফিজিক্স কিসের জন্য? পড়েছো এগুলা, হ্যাঁ স্যার ঠিক লিখতাম আছে। স্যার। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ইকুয়েশনটা দিলাম, ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা, হ্যাঁ এটা হলো ইনস্ট্যান্টিনিয়াস ভোল্টেজ, ঠিক আছে, যে কোনো এক মুহূর্তে আমরা যে ভোল্টেজটা পাবো সেটা সেটা লিখতে পারি ভি ইকুয়ালস টু ভি এম সাইন থিটা। এখন তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারতো, স্যার আমরা এইভাবে লিখি কেন? এখন এই প্রশ্নটা আসা উচিত না? আসা উচিত, স্যার কারণ কি? তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাইনোসয়েডাল, এই যে সাইনোসয়েডাল নেচারের কারণে জি। এটা তো তার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ, ভিএমটা তার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ না? স্যার আপনি কি স্লাইড চেঞ্জ করছেন? স্যার স্যার স্লাইড চেঞ্জ হয় নাই তো স্যার। স্লাইড চেঞ্জ হয় না রে। না স্যার, এই জন্য না আমি স্যার, আগের একটা স্লাইড মিনিট, ওটা এখনো আগেরটাই থাকে রয়েছে স্যার। স্যার, জাস্ট হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার ওইটা রয়েছে। আচ্ছা এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি এই ইকুয়েশনটা কেন লিখলাম, সাইনোসয়েডালের এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসলো বলো তো, এই ফ্যাক্টটা দেখো। আমরা যদি সাইনোসয়েডাল নেচার দেখি, এই বিএমটা কি রে, ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ না রে, আর ভিটা হলো ইনস্ট্যান্টিনিয়াস ভোল্টেজ, কারণ যেহেতু তার ভোল্টেজ একটা সাইনোসয়েডাল বা এসি ভোল্টেজ যেহেতু সময়ের সাথে চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে না, এটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, টাইমের সাথে তার নেচার ভেরি করে, সেহেতু একটা নির্দিষ্ট, যেমন এই পয়েন্টে যখন আসে তখন সেটার ভোল্টেজ থাকে ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। এবং এই যে নেচারটা, এই নেচারটা চেঞ্জ হয় কি থিটার সাথে, কথাটা বুঝেছো? যেমন থিটা এখানে 0, এখানে কত, এখানে পাই, ঠিক আছে না, 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে এখানে বি এর মান কত, দুইখানেই 0। আবার এখানে কত, বিএম। পাই/2, ঠিক আছে না, পাই/2 90 ডিগ্রি। তাহলে সাইন 90 ডিগ্রির মান কত, সাইন 90 ডিগ্রির মান, হ্যাঁ স্যার সাইন ওয়ান 90 ডিগ্রির মান স্যার 90 ডিগ্রি মান ওয়ান, মনে হয় ওয়ান, ওয়ান ওয়ান। ওয়ান ওয়ান। হ্যাঁ ওয়ান, তাইলে ভি ইকুয়ালস টু ভিএম, ঠিক আছে। তাইলে এই থিটার মানের উপরে ডিপেন্ড করছে ভোল্টেজের মান, দ্যাট মিনস ভোল্টেজের মান
থিটার উপর ডিপেন্ড করছে, এটা থিটাটা হলো টাইম ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, যেমন জিরো যখন ছিল তখন তোমার এটার মান আসছে 0, আবার যখন সাইন জিরোর মান 0, আবার যখন π/2 তখন 90, দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমামে পৌঁছাইছে, আবার জিরোতে আসছে। আবার ধরো এখানে 3π/2, 3π/2 এর মান হচ্ছে -1। ঠিক আছে, এই যে মাইনাসের দিকে b ইকুয়ালস টু -b ম্যাক্সিমাম। তো এইভাবে যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, এখন আমাদের এখান থেকে যদি আমরা রেকটিফায়ারের আউটপুট বের করতে চাই, আমরা জানি রেকটিফায়ারের, সরি এখানে আমি ভুল লিখেছি, রেকটিফায়ার এফিসিয়েন্সি হবে এটা। রেকটিফায়ার এফিসিয়েন্সি, যেটাকে ইটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, সেটা হলো ডিসি পাওয়ার আউটপুট ডিভাইডেড বাই এসি পাওয়ার ইনপুট। ঠিক আছে, আমরা যে এসি দিয়েছি, এসি যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি সার্কিটে, বিনিময়ে আমরা যে ভোল্টেজটা পেয়েছি ডিসি ফর্মে, সেটার অনুপাত হলো রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি। তাহলে এখন আমরা রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করব। ক্যালকুলেট করতে প্রথমে আমাদেরকে ডিসি পাওয়ার আউটপুটটা বের করতে হবে। ঠিক আছে, ডিসি পাওয়ার আউটপুট এবং এসি পাওয়ার ইনপুট দুটো যদি বের করি, তারপরে এটাকে আমরা কি করব, এটা রেশিও নিয়ে আমরা রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি বের করব। এখন আমরা দেখো প্রথমেই এই ডিসি পাওয়ার আউটপুট বের করেছি। ঠিক আছে, ডিসি পাওয়ার আউটপুট বের করেছি। সো ডিসি পাওয়ার আউটপুট এর এভারেজ ভ্যালু আমরা বের করেছি হলো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ওভার এ সাইকেল। ঠিক আছে, এখানে কারণ আমরা ডিসি পাওয়ার আউটপুট, তাহলে আমাদের কার্ভ হলো এইটা, নিচের সেকশন, এটা হলো আমাদের এসি পাওয়ার ইনপুট, এটা হলো ডিসি পাওয়ার আউটপুট। সো আমরা কি করেছি, এখানে ডিফারেন্সিয়েবল একটা অ্যাঙ্গেল নিয়েছি, ছোট একটা অ্যাঙ্গেল, যেহেতু আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি বি এর মান, বা বি বলতে ভোল্টেজের মান অথবা কারেন্টের মান, কারণ আমরা জানি আই প্রপোর্শনাল টু ভি। সো থিটার উপরে ডিপেন্ড করে, সেজন্য আমরা একটা ছোট ডিফারেন্সিয়েবল, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেল নিয়েছি, সেটা হলো ডি থিটা। এবং যেহেতু কারেন্টের মান থিটার উপরে ডিপেন্ড করছে, সো আমরা এখানে ভেরিয়েবল ডি থিটা নিয়ে 0 to π করেছি। কেন 0 to π করেছি, কেন 0 to π করেছি, টুয়াইস পাই কেন করি নাই? স্যার একবার বলুন কোশ্চেনটা শুরু থেকে। টুয়াইস পাই কেন করি নাই? আমরা লিমিট দিয়েছি, ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দিয়েছি 0 to π, কেন দিয়েছি বল? 0 to π স্যার, আমরা দিয়েছেন কারণ স্যার এখানে আপনি ফার্স্টে মনে হয় ফার্স্টে এটা তো কাজ করতেছেন ডিসি পাওয়ার আউটপুট দিয়ে। তো স্যার এখন ডিসি হ্যাঁ, পাওয়ার আউটপুটের মধ্যে এই তো ডিটিটা আছে স্যার, এটা 0 to π। এখানে অ্যাঙ্গেল কত রে? এখানে 0 না, হ্যাঁ স্যার, এখানে তাহলে কত? এখানে এখানে হচ্ছে যে পাই 0 0 0। এখানে 0, না না স্যার, এখানে এখানে পাই স্যার, আয়ন, এখানে থিটার মান কত, তোমার অ্যাঙ্গেলের মান কত? টিটার এটা যদি মান 0 হয়, এটা হবে π/2, এখানে হলো π/2, যেখানে ম্যাক্সিমাম হলো কিছুক্ষণ আগে যে আমি বললাম sin 90 ডিগ্রি মান ম্যাক্সিমাম, এখানে স্যার, আবার কি হবে? পাই 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 ফুল পাই স্যার। ওকে, sin π 180। ঠিক আছে, সো লিমিট দিলাম 0 to π, কারণ আমি তো বাকিটা আর আউটপুট পাচ্ছি না, কারণ এটা তো হাফ ওয়েভ, সেজন্য লিমিট দিলাম 0 to π। এই 0 to π এর মধ্যে থিটা কিভাবে বেরি করছে এটা বের করলাম। তারপরে বেস দিলাম কি, আমার বেস কতটুকু, বেস কার সমান? 2π স্যার। টুয়াইস পাই, দ্যাট মিন্স একটা ফুল ওয়েভের যে বেস, সেটা আমি কনসিডার করেছি, কারণ রেকটিফায়ারের অ্যাকশনটা হলো টোটাল ওয়েভের উপরে। এখন আমার ডায়োড যেহেতু একদিকে কাজ করে, সেজন্য আমি হাফ ওয়েভটা, মানে হাফ সাইকেলটা রেকটিফাই করতে পারছি, ফুল সাইকেলটা রেকটিফাই করতে পারি নাই। কিন্তু বেস কিন্তু আমাকে কিন্তু বেস দিয়েছে ফুল সাইকেলেই। আমি যে ইনপুট আমি যেটা পাইছি, এটা তো অল্টারনেটিং ভোল্টেজ, এসি ভোল্টেজ, তাইলে আমি পজিটিভ হাফ সাইকেলও পাইছি, নেগেটিভ হাফ সাইকেলও পাইছি, সেজন্য আমার টোটাল বেস হলো টুয়াইস পাই। ওকে, স্যার এখানে তো আপনি বলছেন না পাই, তাহলে আবার 2 পাই কেন হচ্ছে? আমি ওই বুঝি যে বেস, বেস বেস বলছে। বেস বলতে ও আমি ডিজিটা মানে এখান থেকে দূরত্বটা ফার্স্টে তো 2 পাই, তারপরে হ্যাঁ, পাই। আমি কি এই যে এই আউটপুটটা পাচ্ছি, হ্যাঁ, এই টোটাল বেসের উপরে না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, হাফ পাচ্ছি না, হাফ আউটপুট, হাফ পাচ্ছি আর হাফ পাচ্ছি না, কিন্তু বেস তো Yes, আমার sir. এতটুকু। জি।
ঠিক আছে না? এই বেস পার হওয়ার পরে আরেকটা পোর্শনে আমি আবার আউটপুট পাবো, তাহলে আমার বেস হলো টুয়াইস পাই, পাই এটা হলো আমার বেস এরিয়া। ইয়েস স্যার ওকে, কিন্তু আমি ডায়োডের রেকটিফিকেশন অ্যাকশনের কারণে অর্ধেক পাইছি আর অর্ধেক পাই নাই। জি ওকে, লেটস গো টু দা নেক্সট পয়েন্ট। তো এখানে আমরা কি করেছি দেখো, হ্যাঁ, এটাকে যদি তো পাই করে এখানে আই ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি রে, আই ইকুয়ালস টু ভি ডিভাইডেড বাই আর, জানি না, অ্যাকর্ডিং টু ওহমস ল। এখানে আমরা, হ্যাঁ, যেহেতু এটা সাইনোসয়েডাল সেহেতু আই এর মান বসিয়েছি, হ্যাঁ, বিএম সাইন থিটা, কারণ ভি ইকুয়ালস টু আমরা অলরেডি বলেছি বিএম সাইন থিটা। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমরা লিখেছি বি ইকুয়ালস টু বিএম সাইন থিটা। তারপরে যেহেতু এই সার্কিটে আমরা কি কনসিডার করেছি, দিস ইজ দ্য লোড রেজিস্ট্যান্স, এটা লোড রেজিস্ট্যান্স এবং এটা হলো ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ডায়োড। তাহলে আর এফ বা প্লাস আর এল হলো টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট। ঠিক আছে, এখন এটাকে জাস্ট আমরা কি করেছি দেখো, হ্যাঁ, এখানে যেহেতু আমাদের থিটা ভেরিয়েবল, আমরা 0 টু পাই সাইন থিটা ডি থিটা করেছি, এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে তোমরা জানো মাইনাস কোসাইন থিটা 0 টু পাই। ঠিক আছে, তারপরে আমরা মান বসিয়ে এটাকে যেটা পেয়েছি দেখো এখানে, আই এম ডিভাইডেড বাই পাই, এটা জাস্ট একটা ক্যালকুলেশন। এবং এখানে আই এম সমান সমান বসিয়েছি হলো বিএম ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ দা সার্কিট। তাহলে আমরা প্রথমে ডিসি পাওয়ার আউটপুট বের করলাম। এখন এই আমরা কোশ্চেনটা কি আসতে পারে? হ্যাঁ, এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশনটা অবশ্যই আসবে, এটার উপরে ম্যাথমেটিক্স আছে। হ্যাঁ, ম্যাথমেটিক্সটা আমি অফলাইনের ক্লাসে করাবো, কারণ অনলাইনের ক্লাসে করালে কিচ্ছুই বুঝবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে ডিসকাশনের ব্যাপার স্যাপার আছে। তো আমি আসলে একটু ডিরাইভেশনটা তোমাদেরকে পড়াই ফেলতেছি, কারণ আমাদের তো সময় খুবই স্বল্প। আচ্ছা এখন দেখো ডিসি পাওয়ার, তাইলে এই পাওয়ার, এখন আমরা কারেন্ট পেলাম, আমরা জানি পাওয়ার ইকুয়ালস টু কি ভিআই, তোমরা জানো প্রোডাক্ট অফ কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ ইজ কল দা পাওয়ার। ঠিক আছে, তাহলে P ইকুয়ালস টু ভিআই, ভি ইকুয়ালস টু আবার আইআর, তাহলে আই স্কয়ার কি আর এল, কারণ আমরা লোড রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে পাওয়ার ক্যালকুলেশন করি। সো আমরা এটা এখানে বসিয়েছি, বসিয়ে আমরা ডিসি পাওয়ার আউটপুটটা বের করেছি। এখন তাইলে এসি পাওয়ার ইনপুটটা কিভাবে পাবে? ঠিক আছে, আমাদের সময়টা রিমেইনিং টাইম দেখাচ্ছে 40 মিনিট পর পর শেষ হয়ে যায়, তো তোমাদেরকে আবার সাইন ইন করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, তো কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হলে তোমরা আবার লগ ইন করো আর কি, হইতে পারে যে স্যার মাঝখানে আমাদের বন্ধ তো হয়ে যায়। ক্লাস আছে স্যার, এখন তো ক্লাসটা শেষ করে দিলে ভালো হতো স্যার। এখন কয়টা বাজে রে? এখন স্যার 9:24। 9:30 স্যার। 9:24। ওই ক্লাসে তাহলে জয়েন করতেই হবে না? হ্যাঁ স্যার, আমরা আসলে এটাতে একদম ক্লাস কম করাতে এখন অ্যাটেন্ডেন্স একদমই কম স্যার আমাদের। আচ্ছা, একটা জিনিস তাহলে যদি আমি কালকে আলোচনা করে যদি এমন হয় যে উনি বলে যে অনলাইনে ক্লাস, তাহলে আপাতত মিড টার্মটা শেষ করেন অনলাইনে, ধরেন যেহেতু স্যার আপনি অপশন আমরা তো স্যার পারবো না স্যার, অনলাইনে হইলে স্যার কিছুই বুঝি না স্যার।